टंग 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 टंटा प्रकट मट्टमा नाट घंटी वहंती स्प्रे 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 पाद कारा टकटकित हसा नाद संघाट भीमा लोको मुंडाग्र माला बल हल हलहा रोड़ रोड़ाग्रवाच सर्वंती चंड मुंडंग मट मट मटिते सर्वयंती पुनातु जगज्जननी माँ तारा धूमावती इष्टदेव प्रभु बृहस्पति देवता लक्ष्मी नारायण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी चतुर्धामूर्ति देवता इष्टदेवी माँ जगज्जननी खंडुआड़ी जो मैंने आज ये बृहस्पति चलन राष्ट्र संवादर ये बृहस्पति चलन कार्यक्रम को देखुंट शुणुंट से चलित वर्षटी सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति आत्मसंतोष उत्तम स्वास्थ्य और संपदर रहू यह ही जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर स्वतंत्र कार्यक्रम बृहस्पति चलन। जय जगन्नाथ। आज आम जाना बृहस्पति चलन ये बृहस्पति केबे चलिए केते समय चलिए एवं 12टी राशि व्यक्ति मानी ये बृहस्पति चलन क्या केमिका आर्थिक मानसिक पारिवारिक स्वास्थ्यगत शिक्षा संस्कृति ये सब क्षेत्र में कार कौन केमिति घटव एवं जो आउ जो अवशिष्ट आपणकर रहा 8 मास रहा ये 8 मासटी केमिति कटव ये हूँ आमर प्रथम जानिया विषय। प्रथमे जानिमा बृहस्पति चलन केबे केउ दिन केतबेले हेबे एवं कौ नक्षत्र को हेबे केउ राशि की जिबे एवं वर्तमान से केउ राशि अछंती। बृहस्पति वर्तमान वृष राशि अछंती जिबे 14/5/2025 बुधवार रात्रि 10:33 समय मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि को सोचार हो संचार करेंगे। ये जो जीवे ये रे केते दिन पर्यंत ना 18/10/2025 पुणी सी आउ थे मिथुन रु कर्कट को सोचार हो गमन करेंगे। पुणी डिसेम्बर मास 5 तारिख में पुणी आउ थे से मिथुन को सोचार हो गमन करेंगे। ये बृहस्पति चलन ये डिसेम्बर मास भितर 3 थर चलन गोटे है आपंकर 14/5 गोटे है 18/10 गोटे है 5/12 3 थर चलन होती। तेणुक बर्तमान जो प्रथम चलन से विषय आम आलोचना करवा जोटा कि आपणकर 18/14/5/2025 बुधवार रात्रि 10:33 गमन करेंगे एवं रे केते दिन ना 18/10/2025 पर्यंत 5/3 मिथुन राशि रे। बर्तमान आम जाना केमिति कटिब ये जो 12टी राशि व्यक्ति मानकर बृहस्पति चलन से कौन सुविधा कौन असुविधा कौन उन्नति कौन अवनति कौन स्वास्थ्यगत समस्या कौन रही ये जो अवस्था जो 5 मासटी ये विषय जाना। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि 14 वर्तमान थे द्वितीय बृहस्पति वर्तमान 14/5 पठार तृतीय बृहस्पति एवं शनि मेष राशि द्वादश शनि अच्छा। तृतीय शनि कौन हम तृतीय तो बड़े बधा तृतीय बृहस्पति थिला बेले बड़ीपीढ़ी राजा जे कि महादानी से बद्ध निहत होता से मरी जाते नारायण पाताल को दमन करते। तृतीय बृहस्पति हेले भातृभगिनी बद समस्त राशि आपणकर व्यवसायी कर्मजीवी शिक्षार्थी ये समस्त सबु वर्गर व्यक्ति मानक तृतीय बृहस्पति कौन देवे मेष राशि समस्त वर्ग सबु वर्गर व्यक्ति मानक मानसिक दुश्चिंता परिवार में मनमालिन्य शारीरिक पीड़ा भाई भौणी बद परिवार में परस्पर मध्य बुझामणार भाव एवं परिवार अशांति लगी एवं फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपणकर उन्नति किसी हम ना कारण बृहस्पति मुख्य है सी हूँ धन स्थान ग्रह धन दियंती बृहस्पति धन दियंती एवं वैवाहिक कार्य को संपन्न कर बृहस्पति प्रमुख भूमिका रही। तेणुक जो मेष राशि व्यक्ति मानकर जो मानकर अविवाहित अच्छा बाहर पारना असुविधा रही से वैवाहिक कर्म संपन्न हो पार ना ये 5 मास भितर 14/5 ठारू 18/10 भितर तृतीय बृहस्पति एम वैवाहिक कर्म जो मैंने बेपार
व्यवसाय मानकर व्यवसाय अग्रगति कर जहाँ थिला सेया रहिबो बर किछि अवनति घटिबो बर उन्नति व्यवसाय घटिबो नाही। जो माने कर्मजीवी अच्छी कर्मस्थान में सब समस्या लगी रहिबो सहकर्मी सह विवाद प्लस आपणकर पदस्थ अधिकारी सह विवाद मनमालिन ये सब जिन देखा शिक्षार्थी मैंने कौन करेंगे ना शिक्षा अग्रगति करें ना एवं उच्च शिक्षार वंचित वंचित हे। बर्तमान आडमिशन टाइम बर्तमान मार्च एप्रिल मे बर्तमान आडमिशन टाइम जो जो पाठ पढ़ाई चाहते जो कॉलेज जो स्कूल ना लिखा चाहते से आप उच्च शिक्षा पाइबार वंचित हाँ ठीक स्कूल पाइबा एवं ठीक शिक्षार उन्नति सब जिन शिक्षार्थी मैंने वंचित हे। वैवाहिक मान आशायी मानकर वैवाहिक कर्म विघ्न घटो एवं जो मैंने शिक्षार्थी शिक्षार विशेष उन्नति करें ना पाठ पढ़ा प्रति आग्रह विशेष आसो ना एवं जहाँ भी पाठ पढ़े ठीक से लिखिपारे ना मार्क आने समय को से किसी गड़बड़ हम। कर्मजीवी मानकर कर्मस्थान में सब समस्या लगी रही पदस्थ अधिकारी सहकर्मी सह विवाद हम। गृहिणी मानकर स्वास्थ्यगत समस्या पारिवारिक अशांति एवं स्वामी सह अप्रीतिकर परिस्थिति पारिवारिक शाशु शशुर अप्रीतिकर परिस्थिति एवं दियर नणंद ये जो अच्छा आपणकर सबोर्डिनेट माने सागे विवाद हे। ये हूँ आपणकर मेष राशि व्यक्ति मानकर ये सब हम। मेष राशि कौन 1 1 2 1 3 1 अश्विनी मेष द्विजा मेष कृत्तिका मेष 3टी नक्षत्र को नहीं मेष राशि व्यक्ति मानकर तृतीय बृहस्पति हेतु सब वर्गर व्यक्ति मानकर किसी ना कि असुविधा हम। व्यवसाय माने व्यवसाय अग्रगति करें ना कर्मजीवी मानकर कर्मस्थल में किसी ना कि असुविधा हम एवं जो मैंने किसी करना कि कृषिकर्म कर पारिवारिक अशांति भातृ विवाद भाई भौणी सह विवाद एवं पारिवारिक अशांति लगे रही। शिक्षार्थी मानकर शिक्षार वंचित हे उच्च शिक्षा पाइबार वंचित हे एवं आपणकर वैवाहिक आशायी माने वैवाहिक कर्म विघ्न घटो बह भग्न हो पार ना ठीक प्रस्ताव आप पाइबे ना। जो मैंने प्रेम संपर्क अच्छा प्रेम संपर्क किसी घाटा पड़ो ब्रेकअप हो परस्पर मध्य मनमालिन हवा ये जिन लगे रही। गृहिणी मानकर पारिवारिक अशांति स्वास्थ्यगत समस्या मानसिक दुश्चिंता ये सब लगे रही। कौ मैंने बेसी असुविधा पड़े अश्विनी मेष द्विजा मेष कृत्तिका मेष अश्विनी और कृत्तिका मेष जो मानकर अश्विनी और कृत्तिका मेष नक्षत्र जात व्यक्ति मानकर विशेष असुविधा हम। से प्रतिकार करने दरकार जो मानकर बृहस्पति अशुभ होती मेष लग्न मेष राशि व्यक्ति मानकर 1 1 3 1 जो दुईटा अश्विनी मेष और कृत्तिका मेष नक्षत्र जात व्यक्ति माने बृहस्पति ब्रह्मज्योति चेयर को धारण करूँ कि बृहस्पति जंत्र कि कवच धारण करूँ बृहस्पति मंत्र को पाठ करूँ निश्चित भाव में ये जो 5 मासटी आपण निश्चित भाव में शुभफलदायक हे। बृहस्पति अशुभ हेले आपणकर पोखराज लगे जो मैंने आपन को कहते परामर्श दौरान कहते आपन को से बृहस्पति केवल मेष लग्न कर्कट लग्न एवं धनु लग्न मीन लग्न ये 4टी लग्न जहाँ हो मेष राशि हो केवल आपणकर पोखराज लगे पारे और पोखराज लगे मंत्र पढ़ी पारे कि जो मानक 4टी लग्न अलग कौन लग्न अच्छी से बृहस्पति पोखराज धारण करने दरकार ना से केवल बृहस्पति जंत्र कवच कि ब्रह्मज्योति धारण कर मंत्र पढ़ु निश्चित भाव में जो 5 मासटी आपण बहुत भल हे। यापर आप अक्टोबर मास पर पुणी द्वितीय बृहस्पति हे आपंकर विशेष असुविधा हे ना। यापर जाना आम वृष राशि द्वितीय बृहस्पति जीव द्वितीय धन धान्य भोगी द्वितीय बृहस्पति धन संपद प्राचुर्य प्रतिपत्ति आकस्मिक धन लाभ कौन विशेष सूत्र धन प्राप्ति अन्य को देथिबा धन हृत धन हजि जाइथिबा जो धन ताको सब वर्गर व्यक्ति मानकर ये फलटी पाइबे। पैसार किसी असुविधा ना फाइनान्शियल ट्रांजैक्शन आपणकर आय जहाँ हम संचय भाग बढ़ खर्च भाग कमिज आप आय 5 टଙ୍କା हेले 2.5 टଙ୍କା कि 3 टଙ୍କା आप संचय विनियोग करेंगे आय ठारू व्यय बहुत कम रु संचय भाग बढ़ किंतु वृष राशि मानकर द्वितीय बृहस्पति एकादश शनि सेपटे एकादश अछी तेणु वृष राशि व्यक्ति मानकर अत्यधिक शुभ फल हम। व्यवसायी माने व्यवसाय उन्नति करेंगे नूतन व्यवसाय आरंभ करेंगे कि व्यवसाय शाखा बढ़ाई करेंगे
কিংবা ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍, କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲେଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ ମିଳିବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଶନି ଯେହେତୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୃଷ ରାଶିର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ ବା ଯେଉଁଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ 5 ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ କର୍ମ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉ। ବିବାହ କର୍ମ ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ଠିକ୍ ଥାଇପାରେ, ପଛରେ ବାହା କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ, ବୈବାହିକ କର୍ମ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସଫଳ ହେବ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଢ଼ିବ ବା ସେମାନେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ବଳକା କରି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ଜନ୍ମ ରାଶୁ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟଂ ରାମ ରାଜା ବନାଗତ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଲି ରାତି ପାଇଥିଲେ, ରଜା ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରିୟତା, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସହକର୍ମୀ, ସହଯୋଗୀ ଏମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁରବୀ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ମୁରବୀ ହେଇଯିବେ। କାହା କଥାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରିୟତା, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ତିକ୍ତତା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ ଏସବୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବେପାର ପତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଘାଟା ସମ୍ଭାଳିବେ। ଯାହା କିଛି ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଯେଉଁ ପକାଇଥିବେ ସେ ବାକି ଆଦାୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗରାଖମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଏସବୁ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆୟ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କାହାକୁ ମନରେ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ୍ କାମଟା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କାମଟା ଆପଣଙ୍କର କାମଟା ମନ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କାମ କରିପାରିବେନି ବା କାମରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଭୋଗିବେ। ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ବିବାହ କର୍ମ ହେବାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଘାଟା ହେଉ ବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍କୁଲ ବା ସେ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଲଗା କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କଲେଜ ଆପଣ ମନୋମୁଖୀ ଶିକ୍ଷାସ୍ଥାନ ବା ମନୋମୁଖୀ କଲେଜ ଆକୁ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବି ସେଇଟା ପଢ଼ିବି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ ଏ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଦେଖାଦେବ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବା ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗିବ। ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମୁଖ୍ୟ ବା ଗୌଣ ଭାବିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ।
ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏ ସମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଏଇ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଥୁନ ରାଶିର ସବୁ ବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ହେଉଛି 5, 3, 6, 3, 7, 3। 5 ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5, 3 ସେମାନେ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 6 ଆଉ 7 ଯେହେତୁ ତାରା ଶୁଦ୍ଧି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଆଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଭଲ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 6 ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ଓ ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ଏ ଯେଉଁ 2ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5, 3 ବା ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏଇ 5, 3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କବଚ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମାସଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ନବମ ଶନି। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟୟ 25 ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାଟରେ କେମିତି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ବା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅପବ୍ୟୟ ହେବା। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଜୀବୀ, ଗୃହିଣୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଅପବ୍ୟୟ, ଅପବାଦ, ଅପଯଶର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କମିଟି କରିବେ ସେ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧରନ୍ତୁ ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଇଯିବେ 14/5 ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେଉଁ ବାଟେ ଏନି ରିଜିନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆୟ କମିଯିବ, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ନିଲ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଠିକ୍ କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଭୁଲ କରିବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି। ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ। ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ 12 ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ ଏବଂ ଆୟ କମିଯିବ, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବ। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଫଳଟି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବନି। ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟୟ 25 ଟଙ୍କା ହେବ। କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବିକୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଖରାପ ପଡ଼ୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଭଲ ହେଉ ବା କମ୍ ଭଲ ହେଉ, ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ ବା ଅପମାନ ଦେବେ, ଅପଯଶ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେତେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମିଯିବ। ବ୍ୟୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚଳୁଛି ସେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏ 4ଟି ଯାକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମଜୀବୀମାନେ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବେ, କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାମଟି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫିସ୍କି ଯିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଅସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରୋଷର ଆପଣ ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଭୋଗିବେ। ବୈବାହିକ ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ତାଙ୍କର ବିବାହ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ ବା ବାହାର ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଘାଟା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନମାଳି ନ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଉ, ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଠିକ୍ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଠିକ୍ ପଢ଼ିଲେ ମନ ରହିଲା, ସବୁ କଲେ ଠିକ୍ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଗଲେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେନି। ମନରୁ କ'ଣ ହେଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଗାରିମା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଧୀଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଘଟିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିବାଦୀୟ ହେବ। ଯେଉଁ କାମଟି ଆପଣ କରିବେ ସେ କାମରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ, ସେ ଭୁଲଟା ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଏବଂ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହେବ।
कर्कट राशि हूँ आम तीनोटी नक्षत्र 7, 4 पुनर्वसु मिथुन पुनर्वसु कर्कट पुष्या कर्कट अश्लेषा कर्कट। जो मानकर पुष्या कर्कट ये माने बेसी असुविधा पड़े और 7, 4 पुनर्वसु कर्कट और अश्लेषा कर्कट से किसी सुविधा हम जेहेतु तारा शुद्धि बृहस्पति नक्षत्र चलन बेलू 5 दिन जाऊँ तारा शुद्धि रोचे तेणुक 7, 4 और 9, 4 पुनर्वसु कर्कट और अश्लेषा कर्कट ये नक्षत्र जात व्यक्ति मानकर किसी शुभफल मिल पुष्या कर्कट जो मानकर से अत्यधिक अशुभफल पाइबे। पुष्या कर्कट जो व्यक्ति मानकर से ब्रह्मज्योतिषर हो कि बृहस्पति जंत्र हो कि कवच हो आपको धारण कर मंत्र पढ़ु ए 5 मासटी आप निश्चित भाव में भल कट। बर्तमान जाना सिंह राशि। सिंह राशि 11 बृहस्पति सिंह राशि जेहेतु शनि अष्टम थे बृहस्पति 10म थे सिंह राशि बर्तमान सुधा आज पर्यंत 14 तारीख पर्यंत विशेष शुभफल नाला किंतु जो बृहस्पति चलन 14 तारीख बृहस्पति एकादश हो गले। एकादश 111 सर्वं फलम दद्याति। एकादश बृहस्पति है माने समस्त शुभफल देवे सबू थे सर्व क्षेत्र में सब वर्ग में असंभव को संभव कर समर्थ हे। धन सबू वर्गर व्यक्ति माने व्यवसायी कर्मजीवी गृहिणी छात्र प्रेमिकाशायी सबू वर्गर व्यक्ति माने समस्त क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में मुख्यतः आर्थिक क्षेत्र में उन्नति घटो। एकादश 111 सर्वं फलम देवे सबू फल भितर एमानकर मुख्य हम फाइनान्शियल स्टाटस बढ़ी आपंकर धन संपत्ति प्राचुर्य प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब आकस्मिक धन लाभ कौन विशेष धन प्राप्ति और हृत्व गुण जो धन आपंकर हजि जा कौटी बाकी पड़ी मिलू नाला कि क्या टका धार उधार देते सी ये समय भितर 5 मास भर देव किसी देदेव जेहेतु शनि आपंकर अष्टम अच्छा सब फल आपंकर पाइबे ना 5 लक्ष देते 2 लक्ष 2.5 लक्ष 5 मास किसी पाइबे जदि क्या धार दे था क्या धार दे था से आमर कि पाइबे सब वर्गर व्यक्ति मान जिनटी हम। व्यवसाय मानकर अत्यधिक उन्नति घटो कारण व्यवसाय मानक 11 बृहस्पति अत्यंत शुभफल देवे कारण व्यवसाय हूँ धन संपदर ये बृहस्पति धनर अधिकारी धनस्थान ग्रह बृहस्पति आपंकर व्यवसाय उन्नति करेंगे नूतन व्यवसाय करेंगे विशेष यात्रा करेंगे व्यवसाय शाखा बढ़ाई उद्यम करेंगे व्यवसाय उन्नति व्यवसाय बेपार वाणिज्य बढ़ीज और आर्थिक स्थिति आप बढ़ीज और आउ गोटे जिन कौन हम ना आम आर्थिक स्थिति में उन्नति देखादेव और आयर किसी अंश संचय विनियोग करेंगे आय आपंकर कि जहाँ पैसा रोजगार है आप कि संचय करेंगे। कर्मजीवी मानकर कर्म उन्नति नूतन कर्मारंभ करेंगे और नूतन कर्म उन्नति कर्म प्रति एकाग्रता आंतरिकता अधिक रहा समस्त कर्म आपंकर आशा ठार अधिक सफलता मिल जो कमटी आप 5 मास भितर कर समस्त कर्म आशा ठार अधिक सफलता पाइबे और सबू कर्म क्षेत्र में आपंकर समस्त समस्या जहाँ थी आपंकर सहकर्मी समस्या हो आपंकर पदस्थ अधिकारी मनमान्य हो जहाँ किसी समस्या थिला ये 5 मास भितर आप से समस्या मुक्ति पाइबे और कर्म आउ कौन हम ना पदोन्नति हो पाए कि इनक्रिमेंट हो पाए कि उच्च पदवी मिल पाए कि सीट किसी बदली पाए जोटा कि आप सुइटेबल जगह धरतु आप गोटे जगह रहा चाहूना ये 5 मास भितर आप सुइटेबल जगह को ट्रांसफर होती कि आपंकर उच्च पदवी कि प्रमोशन मिल पाए कर्मजीवी मैंने बहुत भल फल पाइबे। जो मानकर वैवाहिक आशायी जेहेतु 11 बृहस्पति विवाह कर्म संपन्न निश्चित भाव में आपंकर जदि जातक कौन से असुविधा थाए नई पारे कि प्राय 90% व्यक्ति पुओ झील मानकर वैवाहिक कर्मटी संपन्न हो। जो मैंने प्रेम संपर्क अच्छा से प्रेम सफलता पाइबे वैवाहिक कर्म संपन्न हो प्रेम जब किसी ब्रेकअप होता है घाटा पड़ता मनोमान होता है से समस्या ये समय भितर समाधान हो। विद्यार्थी माने उच्च शिक्षा पाइबा विदेश यात्रा करेंगे कि मनोमुख मनमुताबक मनमुख जोटा चाहूले से कॉलेज हो से स्कूल हो से अनुष्ठान में पढ़ार सुयोग पाइबे और विद्यार उन्नति करेंगे कौन पढ़ु न पढ़ु जहाँ पढ़ले मन रही से जिनटी परीक्षा बढ़ो जोटा भी सुटेबल हम और से परीक्षा कृतकार्य परीक्षा ठीक नंबर रखिए और समस्त प्रशंसार पात्र हे। सिंह राशि को व्यक्ति मानकर झील राशि है आपंकर मघा सिंह पूर्व फाल्गुनी सिंह उत्तरा फाल्गुनी सिंह जो मानकर पूर्व फाल्गुनी सिंह से सबुठार अधिक भल फल पाइबे कारण 11/5 को जेहेतु तारा शुद्धि रोचे 11/5 पूर्व फाल्गुनी सिंह जो मानकर से अधिक शुभ फल पाइबे
10-5 ବା ମଘା ସିଂହ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ ଏମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ ତ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ 11 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶମେ ମଧୁକୈଟଭୀ, ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲାବେଳେ ମଧୁକୈଟଭ ଯେଉଁମାନେ କି ମହିଷାସୁରମର୍ଦିନୀ ପାଖରେ ମହିଷାସୁର ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧୁକୈଟଭ ବଧ ହେଇଥିଲେ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲାବେଳେ ମଧୁକୈଟଭ ବଧ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଦଶମ କର୍ମରେ ବିନାଶ କରେ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି କର୍ମ ଯେଉଁ କାମଟିକି ଆପଣ କରିବେ ସେ କାମଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଥିବେ। କର୍ମରେ କ୍ଷତି କରିବେ ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ, ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାମ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେ କାମରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। କାମ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ ଏବଂ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ସବୁ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦୀ ହେବ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମଟା କାହାର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କରେ କର୍ମସ୍ଥାନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଘଟିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟ ବେପାର ପତ୍ର ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗରାଖ ଜୋଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଇଏ କିଛି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆୟ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଆୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଆୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିବ, ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆୟ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗିବ। 5 ମାସ ପୁରା ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ମାସ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା କାହାର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ବିବାଦୀ ହେବ। ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। କର୍ମଜୀବୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବା, ବୈବାହିକ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିବେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ବୁଲାବୁଲିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ଯେଉଁଟା ବୈବାହିକ କର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ବା କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦିନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ସେତେ ଆଉ ଭଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ପାଠ ଯାହା ଯେତେ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି କର୍ମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ନା କାମ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେତେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି କାମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାମ ଯାହା କରିବେ 80 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଏ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହାର ବେଶୀ କନ୍ୟା ରାଶି ହେଉଛି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା, ହସ୍ତା କନ୍ୟା, ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା। ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ସେମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ବେଶୀ ପାଇବେ। 13 କନ୍ୟା ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତା କନ୍ୟା ସେମାନେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। 12 13 14 ଏ ଯେଉଁ 2ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କବଚ ଲଗାଇବେ, ଧାରଣ କରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 5 ମାସଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ନବମ ବୃହସ୍ପତି, ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚମେଷୁ ଜାମିତ୍ର ସନ୍ତେ ବିପଳାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଦଶେ ସର୍ବଫଳ ଗଜ୍ଜାତି। ନବମ ସ୍ମୃତି ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଭାଗ୍ୟରେ କର୍ମରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖାଦେବ। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମଜୀବୀ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଗୃହିଣୀ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଉନ୍ନତି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ କରିଥିବେ ବା ଯାହା କରିଥିବେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଆପଣ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆୟର ନୂତନ ସୋର୍ସ ଖୋଲିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ମାସକୁ 5,000 ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ବାଟ ହେଲେ ଯେଉଁ 5 ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆୟ ଆପଣ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବେ। ଯେଉଁ ଆୟଟା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରୁନଥିବେ ଯେ ଆୟଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଆୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଆୟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ଶାଖା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ
এইসব ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନ, ଭୂଷଣ, ଭୂମି, ଯାନ, ବାହନ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୟ କରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ନବମଟା ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କର। ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଏପଟେ ନବମ ବୃହସ୍ପତି, ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶନି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 12ଟି ରାଶି ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଜୀବୀମାନେ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ, ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ମନୋମୁତାବକ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇବେ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ପାଇବ। ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିବାହ ଜନ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈବାହିକ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହେବେ, ପ୍ରେମ ଆହୁରି ନିକଟତର, ପ୍ରେମିକା ଗାଢ଼ ନିକଟତର ହେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଖୀ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଟୋଟାଲ ଘରଟାକ ଲୋକ ରହିବେ ସମସ୍ତେ। ଯେହେତୁ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା କରୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହିସାବ କରିବେ, ଠିକ୍ ଘରଟାକୁ ଚଳିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କେବଳ 15/7 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତୁଳା ସେମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। 16/7 ଏବଂ 14/7 ଏ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶୁଭଫଳ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ 15/7 ଯେତିକି ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ସେମାନେ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ଏ ଦୁଇଟିଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ଏତେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଗୃହିଣୀ ଏ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେବେ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବୃହସ୍ପତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଧନର ବାରକର ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୈବାହିକ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ବୃହସ୍ପତି ମୁଖ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ୱିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ସେ କମି ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ 14/5 ବର୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମିଯିବ। ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବା ନ ପାରେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କମିଯିବ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ। ଯେଉଁ କାମଟା ଆପଣ କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଅବନତି ଘଟିବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ୟା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯାହା ବିକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବିକିବା କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ 1,00,000 କିମ୍ବା 50,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଉ ବା କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉ ଆପଣ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଧନ କ୍ଷତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଧନଟାକୁ କ୍ଷତି କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧନ କ୍ଷତିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମଟି ଆପଣ କରିବେ ସେ କାମରେ କ'ଣ ନା କିଛି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍, ମନେ ରହିଲା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଆଶାମାନଙ୍କର ବିବାହର ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଯିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିବ, କଣରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାରଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ, ବିଛା ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଘାଟା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ।
गृहिणी मानकर शारीरिक मानसिक पारिवारिक ये समस्या लगी रही परिवार अशांतिर सब सम्मान हानि घटो कथा को कहीं शुणे ना कि समस्त अपमान पाइबे जिते जहाँ जहाँ सेवा शुश्रूषा जहाँ कले समस्त की ठीक टाइम आगुरी जी करें सेमती कले आपण कहीं प्रशंसा करेंगे ना आप सब कम किसी ना कि विघ्न करेंगे आपंकर कम कर आग्रह रहा विचाराश्री व्यक्ति मैंने कहार बेसी असुविधा हे ना जो मानकर अनुराधा बिच्छा एवं विशाखा बिच्छा ये जो दुईटी नक्षत्र व्यक्ति मैंने विशाखा बिच्छा और अनुराधा बिच्छा जो मानकर से ब्रह्मज्योति कि बृहस्पति जंत्र कवच धारण कर मंत्र पढ़ु ये 5 मासटी आपंकर भल निश्चित भाव जीव धनु राशि सप्तम बृहस्पति एवं सेपटे चतुर्थ शनि किसी मात्रा अशुभ कले बृहस्पति आपंकर फाइनान्शियल पोजिशन टाक ठीक ठाक रखिए चतुर्थ बृहस्पति धन क्षति चतुर्थ शनि धन क्षति करेंगे जिनपतर हजिबा गाड़ी घोड़ा क्षति हे ये सब जिन आपंकर इनकमटा ठीक ठाक रही व्यवसाय मानक सप्तम बृहस्पति बहुत भल फल देवे व्यवसाय उन्नति घटो व्यवसाय भल आय हम नूतन आयर पंथा करेंगे आपंकर व्यवसाय नूतन कर्मा व्यवसाय आरंभ कि व्यवसाय शाखा बढ़ाई आप उद्यम करेंगे व्यवसायी माने जो मान धनु लग्न व्यवसाय व्यक्ति माने निश्चित भाव में व्यवसाय उन्नति करेंगे व्यवसाय रोजगार भल हम और आयर नूतन मार्ग खोल कर्मजीवी जो माने कर्मजीवी ताकर सप्तम बृहस्पति हेले कर्मस्थान में महिला सहकर्मी साहाय्य सहयोग पाइबे बेसी एवं सम्मान ये सब जिन बढ़ी चलो जो कमटी करेंगे से समस्त पसंद योग्य हम और समस्त प्रशंसार पात्र हे कर्मजीवी मानकर कौन समस्या रही ना से उच्च सम्मान उच्च पदवी कि प्रमोशन पाई कि दरमार किसी इनक्रिमेंट बढ़ी पारे कि आउ गोटे कौन सुविधा पाइपार से वैवाहिक आशायी मानकर वैवाहिक कर्म संपन्न हो जो मैंने प्रेम संपर्क अच्छा से प्रेम सफलता पाइबे संपर्क आहरी निबिड़ हम शिक्षार्थी माने उच्च शिक्षा पाइबा जो उद्यम कर पार ये समय भितर हो जहाँ पढ़ते से ठीक ठाक रेजल्ट पाइला बेलू ठीक रेजल्ट आसिक पहुँच गृहिणी मानकर अत्यधिक शुभफल पाइबे गृहिणी मान कथा को स्वामी शाशु शशुर जा दियर देढ़शुर समस्ते जितेक सबनीत आप थे समस्ते आपन को प्रशंसा करेंगे और आपणकर हाथ को चाह रही आप जो कमटी करें पसंद योग्य हे आपन को समस्ते सम्मान परिवार आपंकर ओजन बढ़ी सम्मान बढ़ी आपंकर गृहिणी मैंने अत्यधिक शुभफल पाइबे तेणु धनुराशि व्यक्ति मानकर बृहस्पति हेतु कौन प्रतिकार आवश्यकता ना मकर राशि षष्ठ बृहस्पति कौन करती षष्ठे कर्ण निपातित कर्ण जी की महादानी थे और महापराक्रमी परशुराम के शिष्य ये षष्ठ बृहस्पति समय से मृत्यु मुखर पड़ते षष्ठ बृहस्पति मुख्यतः रोग कर बृहस्पति षष्ठ रोगटा को बढ़ाई देवे आपको ये जो 5 मास रहा 14/5 अक्टोबर 10 पर्यंत ये आप रोग टी बढ़ाईदेव रोग ऋण शत्रु षष्ठटा कौन करे ना रोग ऋण शत्रु रोग बढ़ देह खराब कर सब वर्गर व्यक्ति मानकर व्यवसायी कर्मजीवी शिक्षार्थी आपणकर गृहिणी 4टी वर्गर व्यक्ति मानकर रोग ऋण शत्रु ये 3टी बढ़ाईदेवे देह खराब करेंगे व्यवसाय मान स्वास्थ्यगत समस्या देव शत्रु बुद्धि घटे आपंकर व्यवसाय सब व्यवसाय आजिकल कंपिटिटर होते कंपिटिटर्स मैंने आपंकर प्रतियोगी मैंने आपको ईर्षा करेंगे आपंकर व्यवसाय किसी विघ्न घटाए रोग ऋण शत्रु सब वर्गर व्यक्ति मानकर व्यवसाय मैंने बेसी क्षति संभाड़े रोजगार तो जहाँ हम ना हम ना सहकर्मी मैंने असहयोग करेंगे आप ग्राहक मैंने आपको कम्प्लेन करेंगे आपंकर जो मैंने प्रतियोगी अच्छा से किसी गोटे खाल खोलेंगे जो थी आप पढ़ी असुविधा पड़े व्यवसाय मानकर ये सब जिन घटो कर्मजीवी माने जो मैंने कर्मस्थान कम कर बेसरकारी सरकारी क्षेत्र में से कर्म समस्या लगी रहा पछरे किए जन जाकि आप उपदस्थ अधिकारी आगे कहे कम कर ठकुची कौन कर ना करेंगे आप जिते भल कम कले शत्रु बुद्धि घटो और सहकर्मी मैंने आपंकर विरोध करेंगे मुँह में जवाब देवे आपंकर इतर लोक मैंने आप सब थी आप पीएनडी आपको जवाब देवाक साहस कर आप जिते जहाँ भल कम कले आप कमटा क्या पसंद हे ना शत्रु बुद्धि घटो और शारीरिक पीड़ा करेंगे जो मानकर वैवाहिक आशायी से बह कर्मटी संपन्न होबार विघ्न देखा
କ'ଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଯାଇଥିବ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେବ, ସେ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର, ପୁଣି ମିଥୁନକୁ ଆସିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯାবে। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିବ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମିକ ଆସିବେ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଘାଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ 5 ମାସ କି 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଇପାରେ କି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ତ ମକର ରାଶିର ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଶନି, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କବଚ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 5 ମାସ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା କଥା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳର ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚମେଷୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରଳ ଜିନିଷ ହେବ। କ'ଣ ବିରଳ ଜିନିଷ ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଗୃହିଣୀ ଯେଉଁ 5ଟା ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଞ୍ଚମଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ପିତାମାତା, ଯଶ ସମ୍ମାନ, କର୍ମ। ଏ 5 ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଶାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଥିବା ବହୁତ 7 ବର୍ଷ ବାହାର ହେଲେ ସନ୍ତାନ ହେଉନି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉ ବା ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଗାରିମା, ପ୍ରତିପନ୍ନବତୀ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଧୀଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂତନ ବିଦ୍ୟା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଜେ ଟିକେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କର୍ମ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ। ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଞ୍ଚବୃହସ୍ପତି ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ସୌଜନ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁଖାଦ୍ୟ ସୁବଚନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷତି କିଛି ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ଶାଖା ବଢ଼େଇବେ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମରେ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଫେମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ୟବହାର। ଆପଣ ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। କଷ୍ଟମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବେପାର ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କର୍ମଜୀବୀମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଚରମ ସୋପାନରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁମାନେ 50% ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ 60% ରଖିବେ ମାର୍କ। ଏଇ ଜିନିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଚକ୍ଷଣତା ଲାଭ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରେମର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେବ। ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଚାଲି ଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ ଓ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମୋହନର ଶକ୍ତି ରହିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବା ତାଙ୍କ କଥା, ଚାଲି ଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ହେତୁ ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ ଶନି ଏପଟେ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ହେବ, କାରଣ ଜନ୍ମ ଶନି ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଜୀବୀ, ଗୃହିଣୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ସୌଜନ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଅପ୍ରିୟତା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିବା, ନଷ୍ଟ ହେବା, ଯାନବାହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ଆର୍ଥିକ ଠକାମି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ କରିବା ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତିରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା,
बारंबार गाड़ी खराब हवा जहाँ आय हम ताठू अधिका खर्च हो ड्राइवर समस्या लगी रहा परिवहन व्यवसाय रे जो मान मीन राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने परिवहन व्यवसाय कर निजर गाड़ी घोड़ा अच्छी 2 व्हीलर बा 4 व्हीलर अच्छी से गाड़ी घोड़े क्षति संभाड़े कोर्ट कचेरी मानव कदमा लगी रहा सब वर्गर व्यक्ति मान मूल्यवान पदार्थ नष्ट कि हरि जापे एवं स्वजन परिजन बंधु बांधव सहकर्मी सहयोगी पड़ोशी आकश बद हम समस्ते शत्रुता आचरण करेंगे शत्रु बुद्धि घटव सब वर्गर व्यक्ति मान हम आपणकर व्यवसाय मानकर क्षति घटव समस्त कर्मचारी समस्या परिवहन समस्या व्यवसाय मानकर मुख्य समस्या हम मीन राशि व्यवसाय मानकर परिवहन विराट बड़ समस्या सृष्टि हे जोटा आप असुविधा पड़े एवं आपंकर पैसा पत्र को लेकिन बद लगे जहाँ आप क्या बाकी आने कौन लोक जिनस किए टा फेरी पारे आपन जी बाकी नहीं सी आपको टका देवनी जो आप असुविधा पड़े जदि ता सागर किसी अधिका आउ किसी आगू कल झगड़ा करें कौन गोटे अधिका स्टेप ने आपंकर ना मान्य करदेटे होगला व्यवसाय मान क्षति संभाड़े कर्मजीवी मानकर कर्मस्थान अशांति हो पदस्थ अधिकारी रोष आपड़ जिते भल कम कले सी आपको भल पाइबे ना आपको चिड़चिड़ हे आपको देखिले चिड़चिड़ हे और सहकर्मी मैंने असहयोग करेंगे सहकर्मी मैंने पदस्थ अधिकारी समस्ते आप पछरे लगे और कर्मस्थल आपंकर कंटक सदृश हो शिक्षार्थी मैंने शिक्षार अवनति करेंगे शिक्षा प्रति अनाग्रह भाव प्रकाश कर जिते पाठ पढ़ले जिते जहाँ घुषिले जिते जहाँ कले शिक्षार आप विशेष भाव में अग्रगति करेंगे ना एवं उच्च शिक्षार वंचित हे जो जिनसा आप जो कॉलेज जो अनुष्ठान आप पढ़ा चाहते जहाँ पाठ पढ़ा चाहते आप साइंस पढ़े कि डॉक्टर पढ़े कि इंजीनियरिंग पढ़े जो आप मन मुताबिक इच्छा पसंद मुताबिक शिक्षा पाइबार वंचित हे जो मानकर वैवाहिक आशा वैवाहिक कर्म विघ्न घटे वैवाहिक कर्म जमा हो पार ना क्या जदि जातक भल पीरियड चलता हो जाए तथा चतुर्थ बृहस्पति विवाह कर्म संपन्न होवार 99 भाग संभावना ना एवं जो मैंने प्रेम प्रेम संपर्क अच्छा प्रेम पूरा आपंकर ब्रेकअप हो प्रेम संपर्क पूरा भांगी पछरे आप कौन हो पारे आगू तृतीय बृहस्पति आप अक्टोबर मसरे से हमनी प्रेम संपर्क आपंकर पूरा भांगी से आप अपमान पाइबे कोर्ट कचेरी आप विद्या को नहीं हम ये जिन हम जो मैंने गृहिणी मानकर स्वास्थ्यगत मानसिक पारिवारिक ये समस्त जिन गृहिणी मान भोग करेंगे मीन राशि व्यक्ति मैंने बृहस्पति कवच कि जंत्र जदि आपण रत्न सुविधा मैंने 4टी लग्न आप मेष लग्न कर्कट लग्न धनु लग्न मीन लग्न ये 4टी लग्न होता है आप बृहस्पति पोखराज लग्न धारण करेंगे और लगे आप मंत्र पढ़े आप निश्चित भाव में ये बृहस्पति शुभ फल देवे जो मान 4टी लग्न होती से आपंकर ब्रह्मजष्टि चेर कि बृहस्पति जंत्र कि कवच धारण कर मंत्र पाठ करूँ ये 5 मास आपण पूरा संपूर्ण भल हम मीन राशि है कौन आप 25 पूर्व भाद्र मीन उत्तर भाद्र मीन रेवती मीन ये जो 3टी मीन राशि भितर आप जो मान उत्तर भाद्र मीन से अत्यधिक अशुभ फल पाइबे मीन राशि व्यक्ति मानों प्रतिकार निहाती आवश्यकता रही प्रतिकार कले निश्चित भाव में आपणकर ये वर्ष जो चलित वर्ष जो 5 मास आप बृहस्पति चलन होती अक्टोबर मस पर्यटन निश्चित मसरे 5 मास आपण अत्यंत शुभ फल पाइबे एवं आपंकर कौन सी आपंकर असुविधा किसी रहा ये थी आपंकर आज आमर बृहस्पति चलन समस्या एवं तार प्रतिकार विषय आम सम्यक भाव में आलोचना कलु खूब सीमित समय भितर आज तो समय सरी जाइए पुणी आउ थे आपंकर बृहस्पति चलन आउ थे 18/10/2025 चलन हे पुणी आम आपको आसबू एवं बृहस्पति चलन से समय कौन 12टी राशि व्यक्ति मान कौन हम से विषय में पुणी विशेष भाव में आलोचना करूँ। विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।